بھٹو صاحب آپ پوچھ لیں، آپ جی پوچھیں آپ. میرین بھٹو صاحبہ نہیں ہیں جی. خواجہ آصف صاحب ضمنی سوال پوچھیں جی. مہنگائی کے اوپر جناب اسپیکر بات کر کے کوشچن آور جاری ہے، کوئی یہاں پہ وزیر نہیں. آپ پارلیمانی سیکرٹری سب کے جواب دے رہے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری موجود ہیں، ان کو رول اجازت دیتا ہے کہ وہ بتائیں. کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہاں پہ وزراء کو ہونا چاہیے. ہم جو ہیں یہ اس تضحیک اور توقیر جو خراب ہو رہی ہے اس ہاؤس کی، اور یہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. یہ مہنگائی اور یہ پٹرول کی قیمتیں جو آج بڑھی ہیں، خدا کے لیے اگر اس ہاؤس نے یہ ڈسکس نہیں کرنا تو کیا ڈسکس کرنا ہے؟ تو آپ کو پورا موقع دیں گے، آپ کوشچن آور پورا کر دیتے ہیں. اس کے بعد اذان ہو جانی ہے. اذان اس کے موقع ہے اذان ہو پورا. جانی ہے. 20 منٹ ہے، 20 ہم منٹ میں آپ بول بائیکاٹ کرتے سکتے ہیں ہیں اس سیشن کا. بائیکاٹ جی. کرتے ہیں علی ہم محمد جو ہے. خان صاحب، علی محمد خان صاحب. سر بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بالکل ہمارے اپوزیشن کے ممبران کو احتجاج کا حق ہے. خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ یہاں منسٹرز نہیں ہیں یا سوالات ڈیفر ہوئے ہیں، ڈیفر ہو جاتے ہیں، یہ روٹین کا میٹر ہے. لیکن میں یہ بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی اپوزیشن ہے جو ہر روز کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. پرائیویٹ ممبر ڈے پہ یہ لوگ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، حالانکہ پرائیویٹ ممبر ڈے اپوزیشن کے ممبران کے لیے ہوتا ہے، جہاں آپ اپنا موقف لا سکتے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. حکومت کے احتساب کا فورم پارلیمان ہے. اب پارلیمان میں اپوزیشن آ کے روز کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 17 ستمبر 2021 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضہ برخاست کرتا ہوں. دستخط ڈاکٹر عارف علوی صاحب. خواجہ آصف صاحب. جناب والا، یہ حکومت کی نان سیریسنس ہے کہ پہلے دونوں سوال جو ہیں وہ ڈیفرڈ ہیں، اور تیسرا سوال جو ہے رپلائی ناٹ ریسیو، اور یہ پچھلے سیشن سے چل رہا ہے. سر اگر یہ ہاؤس کی یہ توقیر ہے کہ آپ اس کو سوال کا جواب دینا بھی جو ہے ایک بڑی بنیادی جو ہے ہماری یہ ایک فرض ہے، اگر وہ بھی ہم جو ہے نپٹا نہیں سکتے یا پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس ہاؤس کا یا اس ایوان کا کیا فائدہ؟ سر آپ اسے نوٹس نہیں. جی ہاں بالکل، ان کے سوالوں کے جواب اگلے اس میں لازمی آنے چاہیے. جی اور پچھلے جو ہے سیشن سے یہ پوسٹ پون ہوئے ہیں، چلتے آ رہے ہیں. جناب والا ایک بات اور میں 5 سیکنڈ صرف لوں گا. جناب والا آج پھر پٹرول کا بم جو ہے اور گیس کا بم جو ہے آپ کو میں موقع دیتا ہوں نا اس کے بعد دیتا ہوں. چلا دیا گیا ہے، اس عوام کا کیا بنے گا؟ اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں. جو ہے کوئی رحم کریں پاکستان کی عوام پہ، کوئی رحم کریں، خدا کا واسطہ رحم کریں. میں دیتا ہوں آپ کو جواب اس کے بعد موقع. جی محترمہ نصرت واحد صاحبہ. محترمہ 1 منٹ یہ سوال پہ آئیں، پہلے میں سوال جواب کروں گا اس کے بعد دوسرا. جی محترمہ نصرت واحد صاحبہ، جی سوال نمبر بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 166. جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال پوچھیں. جی ایکچولی یہ کوشچن شازیہ ملی صاحب آپ بیٹھ جائیں، یہ سوال جواب کا 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد آپ کو موقع دوں گا. جی وہ چپ کرے تو بولیں. 1 منٹ. ایکچولی یہ کوشچن جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا چکا تھا اور اس کا آنسر بھی دے دیا تھا آئی جی صاحب نے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ سڑکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ فقیر نظر آ رہے ہیں ابھی تک. تو ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو یا اغوا کیے ہوئے بچوں کو لگا دیتے ہیں اور خود پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا، اور وہ بچے جب آتے ہیں گاڑیوں کے پاس اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو انسان پھر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ان کو بھیگ دیتا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کے اندر کہ وہ بھیک نہ دیں. اگر دینا ہے تو ان کو لے جائیں اپنے ساتھ، کھانا کھلا دیں یا کوئی اس طرح کی اور چیز کر دیں، لیکن بھیک نہ دیں. کوشچن میرا یہ ہے کہ ان کی ایلیمینیشن کب ہوگی، ساری کی ساری ختم کب ہوگی؟
जी शौकत अली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये हमारी मोहतरम ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जो बात की इसमें सदाकत है कि इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो गदागरों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही है, और इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने मिल के जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई है और इन्होंने बाकायदा एक एंटी बैगरी स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया है इस्लामाबाद के लिए, जो कि एएसपी जो है वो हेड करता है उसका, और उस स्क्वाड में जो है बाकायदा लेडीज कांस्टेबल को भी रखा गया है कि अगर कोई बच्चे हैं या कोई लेडीज हैं तो उसको जो है उस चौक से या बाजारों से या जहां कहीं वो भीख मांग रहे हैं उनको उठा के जो है वो एक तरफ किया जाए और उन पे बाकायदा दफात लगाए जाते हैं 9/10 बेकारी एक्ट के तहत जो है उनको जो है वो दफात मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा इनको बाकायदा एक गाड़ी 2-3 गाड़ियां बाकायदा मुख्तस की गई हैं, वैन्स दिए गए हैं कि वो थ्रू आउट जो है वो चेकिंग करें। इसके अलावा स्पीकर साहब रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा था इस भिखारियों का, जो कि बाकायदा उसका प्रोफेशनल बना हुआ था, वो उसके पास बच्चे थे और औरतें थीं और बूढ़े मर्द थे, माजूर लोग थे जो मुख्तलिफ चौकों पे वो खड़ा करते थे, और बाकायदा वो गैंग को पकड़ के हमने करार वाकई सजा उनको दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गैंग के साथ तकरीबन हमारे 8 पुलिस एहलकार भी मुलव्विस पाए गए, जो कि हमने कार्रवाई करते हुए उन 8 पुलिस एहलकारों को भी टर्मिनेट किया। तो हम लगे हुए हैं, बाकायदा हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं और इनके तदारुक के लिए दिन ब दिन हम एक ना एक कोई इस तरह कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये खत्म हो जाए। और वैसे भी इस्लाम में भी ये बात है स्पीकर साहब कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ देने वाला और नीचे वाला हाथ मांगने वाला है। शुक्रिया जी। जी शाज़िया मरी साहिबा। शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब, मैंने पहले भी आपसे माइक मांगा था लेकिन मैं सप्लीमेंट्री के लिए आपसे गुजारिश करी थी। सर मुझे ये बताएगी, ये हुकूमत कोई भी बता दे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बता दे या मिनिस्टर, कि वो गैंग आप कब पकड़ेंगे जो रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहा है? वो गैंग आप कब पकड़ेंगे? मौलाना चित्राली साहब जवाब। मौलाना चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा क्वेश्चन यह है कि यहाँ ये गदागरों को, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों या मर्द हो या खवातीन हो, उनको उस वक्त तो गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ से जिला बदर किया जाता है इस्लामाबाद से, लेकिन वो दूर दराज यहाँ तक कि चित्राल पहुँच गए हैं जी, चित्राल। और वहाँ भी सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमें उस पर बात की और डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने उस पर कार्रवाई की है और पुलिस ने उन लोगों को वापस भेजा है। मेरा सवाल यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तमाम सूबों को यह हिदायत जारी करेगी कि जहां जहां भी ये बेकारी नजर आए उनको गिरफ्तार करके दारुल अमान पहुंचा दिया जाए और वहां उनको रखा जाए ताकि ये बेकारी जो है अपने काम से बाज आ जाए? जी जनाब शौकत अली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। हमारे अब्दुल अकबर चतराली साहब ने जो बात की ये ठीक है। अब्दुल अकबर चतराली साहब ने बात की, ये हकीकत है कि ये यहां से तो ये यहां से चले जाते हैं, किसी और शहर में जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद के लेवल पे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो तदारुक कर रही है और सूबों को भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि इनका तदारुक किया जाए। और अभी रिसेंटली प्राइवेट मेंबर डे के दिन जो है यहां पर एक बिल भी पेश हुआ है जो इन्हीं बेकारियों के जो गदागर जो हैं इनकी सजाएं ज्यादा करने का बिल था। वो हमने बाकायदा इंटीरियर जो है वो कमेटी को भिजवा दिया है। अगर सख्त इकदामात हम करेंगे तो ये लोग जो हैं ये दोबारा जो है भीख मांगना शुरू नहीं करेंगे। जी अगला सवाल जनाब मोहम्मद असलम खान साहब। जी सवाल नंबर बताएं। थैंक यू स्पीकर साहब।
सवाल नंबर है 167। जी, जवाब पढ़ा हुआ समझा जाए। ज़मनी सवाल पूछें। इसमें स्पीकर साहब बड़ा सिंपल सा सवाल था मेरा, और सवाल ये था कि जी आज से कई साल पहले जब एक सोसाइटी थी और उसके पैसे ले लिए गए और वो फुल पेमेंट हो चुकी थी, तो उसके बाद ये नया कौन सा कानून आ गया, नई कौन सी चीज़ें आ गई, नई कौन सी अमेंडमेंट आ गई कि उनसे दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं? ये सरासर ज्यादती है। अगर इसकी तफसील बता दें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो बहुत मेहरबानी होगी।